Shiva, Lingastakam. So turn to Lingastakam. And Ruchira, lead follow-up. And unmute. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम्
अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवन पुष्प सदाचितलिङ्गं सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवन पुष्प सदाचितलिङ्गं परात् परं परमात्मकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् परात् परं परमात्मकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् याचना पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्लोक 54-59 अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिततिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्ववानभिस्नेहः यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। અર્જુનનું મન વિચલિત હતું. ભગવાને એને કહ્યું
કે જો તારું મન શુદ્ધ હોય, અંતઃકરણ શુદ્ધ હોય અને સમાધિ કરી શકતો હોય તો તારી બુદ્ધિ અચલ રહેશે, ઈશ્વર દર્શન થશે. એટલે અર્જુનને ક્યુરિયોસિટી થઈ, કારણ કે લડાઈની અંદર એનું મન એકદમ વિચલિત હતું. અને ભગવાન કહે છે કે જે કર્મયોગ કરે, નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ, કર્મયોગ એટલે ફળની આકાંક્ષા છોડીને કર્મ કરે. આપણા મન અને બુદ્ધિમાં આંદોલન શા માટે થાય છે? આપણે હંમેશા કંઈ પણ કર્મ કર્યું હોય એનું ફળ મને મળે એની જ હંમેશા આકાંક્ષા, મેં આમ કર્યું મને આવું મળવું જોઈએ. અને ભગવાન કહે છે જેને એ છોડી દીધું છે અને કર્મ કરે છે એનું મન શાંત થાય. તો અર્જુનને ક્યુરિયોસિટી થઈ કે એવા માણસની મનની સ્થિતિ કેવી હોય અને એ જીવનમાં કેવી રીતે વર્તે. એટલે ભગવાન કહે છે, પેલા અર્જુન પૂછે છે સ્થિત, this we have seen, but just a quick review. સ્થિત પ્રજ્ઞસ્ય કા ભાષા, જેની પ્રજ્ઞા, જેનું જ્ઞાન, જેની બુદ્ધિ, જેની વિઝડમ, મન બુદ્ધિ સ્થિત છે, વિચલિત નથી થતી. કા ભાષા, એનું વર્ણન શું છે? હે કૃષ્ણ, સમાધિસ્થસ્ય કેશવ, જે સમાધિમાં છે, જેનું મન શાંત છે, એનું વર્ણન શું છે? અને પછી સ્થિતધિ, જેની બુદ્ધિ સ્થિત છે, કિમ પ્રભાષેત, એ બોલે કેવી રીતે, કિમ આસિત, એ બેસે કેવી રીતે, વ્રજેત કિમ, ચાલે કેવી રીતે. એટલે આ લિટરલી નહીં લેવાનું બેસે કેવી રીતે, પણ વ્યવહારમાં એનું વર્તન શું છે એ અર્જુન પૂછે છે. અને ભગવાન કહે છે પ્રજહાતિ યદા કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગતાન. હે પાર્થ, જેના મનોગતાન, જેના મનમાંથી જતું રહ્યું છે શું? પ્રજહાતિ, બધું જ જતું રહ્યું છે શું? યદા કામાન યદા સર્વાન કામાન, બધી જ કામનાઓ જતી રહી છે. સી કર્મયોગ, આપણી, મારી, તમારી, અર્જુનની પરિસ્થિતિ શું હતી? હું આમ કરીશ તો આ લોકો મરી જશે તો શું થશે? હું હારી જઈશ તો શું થઈશ? એ મનના આંદોલન. પણ જેની બધા આંદોલન પૂરા થઈ ગયા છે, કારણ કે એ કર્મ કરે છે ને વર્તમાનમાં જ રહે છે. એટલે ભગવાન કે છે એની મેના મનની સ્થિતિ શું હોય છે? પ્રજહાતિ સદા કામાન, એના મનમાંથી કામ બધું જતું રહ્યું હોય છે. અને આત્મનિએવ આત્મના તુષ્ટ સ્થિત પ્રજ્ઞસ્તદોચ્યતે, અને એ આત્માથી જ આત્મામાં સંતોષ પામે છે. જ્યાં સુધી આપણને આપણામાં સંતોષ નહીં હોય ત્યાં સુધી આપણે શું કરીએ? ચલો પેલાને મળીએ, આ લઈએ, ફલાણું લઈએ, અને એ મળશે તો મને આનંદ થશે. હવે સવાલ એ થાય કે આપણે સર્વાન કામાન, બધી ડિઝાયર છોડી દીધી હોય તો સવાલ છે કે ગૌરાંગભાઈ, મોક્ષની પણ ડિઝાયર કે મને ઈશ્વર દર્શન થાય એ પણ ઈચ્છા છે ને, તો એ ઈચ્છા શા માટે રાખવી? સર્વાન કામાન મનોગતાન, તો સી તમે જોશો ઈચ્છા બે વસ્તુની હોય. આપણી બધી દુનિયાની ઈચ્છા મીનિંગ આઇન્સ્ટીનિયન વર્લ્ડ બાઉન્ડ બાય ટાઈમ એન્ડ સ્પેસ, રાઈટ? BMIPFT, એટલે દેશ અને કાળથી બંધાયેલું, મીનિંગ આખું જ મેનિફેસ્ટેડ યુનિવર્સ, રાઈટ? એક દિવસે ઉત્પન્ન થયું અને એક દિવસ મહાપ્રલયમાં જતું રહેશે. એટલે ઇટ ઇઝ બાઉન્ડ બાય ટાઈમ એન્ડ સ્પેસ, દેશ અને કાળથી. અને આપણી બધી ઈચ્છા શેના માટે હોય છે? દુનિયાના કોઈ પદાર્થ અથવા વ્યક્તિ માટે, રાઈટ? ધન માટે, છોકરાઓ માટે, કોઈ પણ વસ્તુ પણ દુનિયાની વસ્તુઓ માટે જ. અને એ આખીની કેટેગરી શું કહેવાય? અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. અપ્રાપ્ત એટલે જે મારી પાસે અત્યારે નથી, અપ્રાપ્ત, એની પ્રાપ્તિ માટે હું જે પણ એફર્ટ્સ મૂકું, કર્મ કરું, એને કહેવાય અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. અને મોક્ષને શું કહેવાય? પ્રાપ્યસ્ય પ્રાપ્તિ. જે મારી પાસે ઓલરેડી છે જ પણ મને ખબર નથી ને હું શોધું છું, એને પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ કહેવાય. જે મળવાથી બધી કામના પૂરી થઈ જાય. કેવી રીતે? સપોઝ હમણાં શિયાળો છે, એનું ઇન્ડિયામાં તો એટલી બધી ઠંડી નથી, પણ સપોઝ તમે દિલ્હીમાં રહેતા હો અથવા હરિદ્વાર, ઋષિકેશ, દિલ્હીથી તમારે ફ્લાઇટ પકડવાની છે સવારે 6 વાગે. એટલે આગલે દિવસે તૈયારી બધી કરી છે અને સવારે નીકળો છો, પણ બહાર ઠંડી બહુ છે. અને જસ્ટ એઝ યુ આર રેડી ટુ લીવ, અને તમે નેચરલી યુ વોન્ટ ટુ ડ્રાઈવ યોર ઓન કાર, અને તમે નીચે જાઓ ને ત્યાં એરપોર્ટ પર પાર્ક કરવાનો, અને
છેલ્લી ઘડીએ તમારી ચાવી નથી મળતી. ચાવી નહીં મળે એટલે તમે જનરલી જ્યાં ઓફિસથી આવીને ટીવી પાસે કે જ્યાં મૂકતા હો ત્યાં જુઓ, ત્યાં નથી મળતી. પલંગની બાજુમાં જુઓ, આ બધી જ જગ્યાએ જ્યાં હો શોધો અને ચાવી મળે નહીં. ટાઈમ થતો હોય છે, ફ્લાઇટ ચૂકી નથી જવી, ઇવન તો બહાર ઠંડી છે, ઘરમાં ઠંડી છે, પણ ચાવી મળતી નથી. એટલે શું થાય? થોડા કપાળ ઉપર પરસેવાના ટીપા, હોઠ ઉપર પરસેવાના ટીપા, ઊંચો નીચે થતો હોય. ને પછી પુરુષ શું કે, આ ઘરમાં તો કોઈ વસ્તુ એક ઠેકાણે રહેતી જ નથી. તમારે હંમેશા ઘર સાફ કરવું હોય ને બધી વસ્તુ મૂકી દેવી છે, બૂમા બૂમ થઈ જાય, બધા ચાવી શોધતા થઈ જાય. એટલો એને પરસેવો થઈ જાય કે પેલું જેકેટ પહેર્યું છે એમાંથી એ રૂમાલ લેવા જાય, અને જેવો રૂમાલ લઈને પરસેવો લોચવા જાય ત્યાં એકદમ ઠંડી ચાવી એના આંગળીને સ્પર્શે. અને જેવી આંગળીને ચાવી સ્પર્શે તો શું થાય? જો બુદ્ધિમાન પુરુષ હોય, બોલ્યા ચાલ્યા વગર બારણું જોરથી બંધ કરીને જતો રહે, એટલે એને 15 મિનિટ લેક્ચર નહીં સાંભળવું પડે. રાઈટ? એ જતો રહે એટલે અવાજ આવે એટલે લોકો સમજી જાય કે ચાવી મળી ગઈ છે. પણ એ ચાવી ખોય જ નથી. કેટલું કર્મ કરો પણ એ મળે નહીં. એ ચાવી કહેવાય પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. જે મારી પાસે છે જ એ મારે મેળવવાનું છે. એ ફક્ત અજ્ઞાન દૂર કરવાથી કે મારી પાસે નથી અને એનું જ્ઞાન થાય, ધેટ ઇઝ ઓલ. સો એ જે પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ, મીનિંગ આત્મા જે મારા હૃદયમાં જ રહેલો છે, જે મારી સાથે જ છે. આત્મા મીનિંગ આનંદ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, હું જીવનમાં બે જ વસ્તુ શોધતો હોઉં છું, જાણીએ અજાણીએ. ધર્મમાં માનો કે નહીં માનો, તમે એથિસ્ટો કે થિસ્ટો, ઈશ્વરમાં માનો કે બિલકુલ નહીં માનતા હો, નાસ્તિક કે આસ્તિક, પણ બધા બે વસ્તુ શોધતા હોય છે. કોઈ માણસ દુઃખ નથી શોધતો. આપણે બધા શોધીએ છીએ શું? સુખ. અને બીજું આપણે શોધતા હોય છે શાંતિ. આ જ બે વસ્તુ, સુખ અને શાંતિ. પણ આપણે સુખ ક્યાં શોધીએ છીએ? દુનિયાના પદાર્થોમાં. લાગણી મારી સંતોષાય અથવા મારા વિચારો લોકો એક્સેપ્ટ કરે કે આ બહુ બુદ્ધિમાન છે ને આપણે આવું કરવું છે. ઇન અધર વર્ડ્સ, દુનિયાની અંદર, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. પ્લીઝ ક્વિક રિવ્યુ, પણ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે મારી કઈ પણ ઈચ્છા હોય કે સુખ મળે, કે ભાઈ મારા છોકરાને અમેરિકા મોકલવો છે, મારે એને ઓસ્ટ્રેલિયા મોકલવો છે ભણવા, કે આમ થાય કે એના લગ્ન કરવા છે, કે મારે બિઝનેસ શરૂ કરવો છે, કોઈ પણ વસ્તુ જેની ઈચ્છા હોય, તો પહેલા શું થાય? ઈચ્છા આપણી બુદ્ધિમાં આવે. જેવી મારી ઈચ્છા આવે એટલે અંદર અનુભવ શું થાય? હું આ ઈચ્છા પૂરી નહીં થાય તો અધૂરો રહી જઈશ. બરોબર? આનો બાબો તો ઓસ્ટ્રેલિયા ભણવા ગયો, મારો બાબો નથી જતો. અને એકવાર મનમાં થાય કે મારે પણ મારા બાબાને ઓસ્ટ્રેલિયા મોકલવો છે, પછી ચટપટી થાય. એટલે શું? જો એ ઓસ્ટ્રેલિયા નહીં જાય તો અધૂરો. ઓસ્ટ્રેલિયા જાય તો હું પણ ગર્વથી કહું કે મારો છોકરો ઓસ્ટ્રેલિયા ભણવા ગયો છે. એ ઈચ્છા થઈ, અને ઈચ્છા જ્યાં સુધી પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી આ પરસીવર ફીલર થિંકર હું અધૂરાઈ અનુભવું, એમ્પ્ટીનેસ, કે કંઈક જીવનમાં ખૂટે છે. અને એ પૂરું કરવા માટે માણસ ઊંચો નીચો થાય. જ્યાં સુધી ઊંચો નીચો થાય એટલે મનમાં આંદોલન રહે, એટલે મન અને બુદ્ધિમાં આંદોલન હોય ત્યાં સુધી એ માણસ શાંતિ અનુભવે? નેચરલી નહીં. એને સુખ થાય? નેચરલી નહીં. એટલે હું ને તમે કઈ પણ વસ્તુ કઈ પણ કરતા હોઈએ છીએ, જાણીએ અજાણીએ આપણે હંમેશા સુખ અને શાંતિ શોધતા હોઈએ છીએ. અને એનો અનુભવ ક્યારે થાય છે? જ્યારે મારા છોકરાને એડમિશન મળે યુનિવર્સિટીમાં, અને મને આનંદ થાય કે હવે ઓસ્ટ્રેલિયા જવાનું છે. હું પણ બધાને કહીશ કે મારો બાબો ઓસ્ટ્રેલિયા જાય છે. ઈચ્છા પૂરી થઈ. ગઈકાલે રાત્રે એરપોર્ટ પર એને મૂકી આવ્યા પણ ખરા. મન અને બુદ્ધિ શાંત, અને શું થાય? આનંદ આપણે અનુભવીએ. એ આનંદ છોકરો ઓસ્ટ્રેલિયા ગયો એનો નથી, પણ મારી ઈચ્છા પૂરી થઈ એટલે મન અને બુદ્ધિ શાંત થયા. એટલે મારામાં જ રહેલો આત્મા, જેનો સ્વભાવ શું છે? સત. કાયમ માટે હોય એને સત કહેવાય. ચિત, ચૈતન્ય, આનંદ. એ જ આનંદ જે મારા હૃદયમાં કાયમ રહેલો છે, પણ અત્યાર સુધી અનુભવ તો નહોતો, કારણ કે આંદોલન, મારો છોકરો ક્યારે જશે, એડમિશન ક્યારે મળશે. એ ઈચ્છા પૂરી થઈ, જેવું મન અને બુદ્ધિ શાંત થઈ, એ આનંદ ફ્લડ્સ માય બોઝમ, અને મને આનંદનો અનુભવ થાય. હવે એ આનંદ બહારથી મળ્યો કે અંદર જ હતો, એને કહેવાય પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. એકવાર માણસને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એનું જ્ઞાન થાય કે આ મારી અંદર જ છે, અને પછી એ મન અને બુદ્ધિ શાંત કરી
અને ધ્યાનની અંદર એનો અનુભવ કરે કે આ આત્મા, આ આનંદનો સોર્સ હું જ છું, પછી એ જાણે કે દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુની પાછળ હું દોડાદોડી કરું એનાથી કઈ આનંદ વધવાનો નથી, કારણ કે આનંદનો સોર્સ હું જ છું. સી, આપણે નાક મારે પકડવું હોય તો હું આમ પકડી શકું અથવા આમ પણ પકડી શકાય, પણ આમ પકડવા પ્રયત્ન બહુ કરવો પડે, પણ આમ પકડવું હોય તો પકડી લેવાય. હું ને તમે આનંદ માટે આમ ને બદલે હંમેશા આમ પકડતા હોય છે. ઈચ્છા કરીએ દુનિયાની વસ્તુ કે સંજોગો કે મળવા માટે પ્રયત્ન કરીએ, ઊંચા નીચા થઈએ અને મન અને બુદ્ધિ શાંત થાય, અને આનંદ ક્યાંથી મળે? મારામાં જ છે. પણ મન શાંત થાય એટલે આપણને થાય કે આ વસ્તુ મળી એને લીધે આનંદ મળ્યો, ખરેખર તો આનંદ મારામાં જ છે. જેને આનો અનુભવ થયો હોય, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ફક્ત જ્ઞાન નહીં, પણ જેને આનો અનુભવ થયો હોય એવા માણસને માટે ભગવાન કહે છે પ્રજહાતિ યદા કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગૃહ. હે પાર્થ, જેના મનમાંથી બધી ઈચ્છાઓ જતી રહી છે, કારણ કે એ જાણે છે કે કોઈ પણ ઈચ્છા મનને આંદોલન કરશે અને આનંદ તો મારી પાસે જ છે, એટલે એ પૂર્ણ આનંદથી કંઈ પણ કરે તો એને એવું નથી કે આ મને નહીં મળે તો હું અધૂરો રહી જઈશ. એવા માણસને કહે છે આત્મની એવ આત્મના તુષ્ટ. એનું અંતઃકરણ આત્મની એવ, આત્માને આત્મામાં જ તુષ્ટ છે, એને બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂરત નથી. એની કહેવાય, આ કહેવાય થ્રુ મીડિયેશન, બીજાની થ્રુ, અને આ કહેવાય ઇમિડિયેટ, વિધાઉટ એનીથિંગ, મારામાં જ છે. એને કહેવાય સ્થિત પ્રજ્ઞ તદોચતે. એને સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય. આપણે જોયેલું, પણ જસ્ટ ક્વિક રિવ્યુ. પછી દુઃખેસુ અનુદ્વિગ્ન મનાઃ સુખેસુ વિગત સ્પૃહઃ વીતરાગ ભય ક્રોધ સ્થિતધિ મુનિ ઉચ્યતે. મુનિ કોને કહેવાય? ભગવાન કહે છે સ્થિતજી, જેની બુદ્ધિ સ્થિત છે. બુદ્ધિ સ્થિત મેની એને નથી દુનિયાના કોઈ પદાર્થ પ્રત્યે રાગ, નથી લાગણી કે નથી દ્વેષ. જે પણ હોય એ એક્સેપ્ટ કરે. નાઉ થિંક ઓફ ઇટ, જ્યારે મને કે તમને રાગ કે દ્વેષ નહીં હોય ત્યારે આપણને સુખ કે દુઃખ થાય? થિંક ઓફ ઇટ. તમે મૂવી એન્જોય કરતા હો, રાઈટ, વિલન ગમતો નહીં હોય, નેચરલી પેલા એક્ટરને કે એક્ટ્રેસને દુઃખ આપતો હોય, પણ તમને એવો દ્વેષ થાય ના, બીકોઝ યુ આર એન્જોયિંગ, રાઈટ. એવી રીતે એકવાર ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા આવે, આ જગત મેં નથી ક્રિએટ કર્યું, હી ઇઝ ધ પ્રોડ્યુસર, ડિરેક્ટર, તેને ક્રિએટ કર્યું છે. એનું કઈક કારણ છે, ધેર ઇઝ અ રીઝન વાય વોટ ઇઝ હેપનિંગ. અને આપણે જ્યારે સાક્ષી ભાવથી દુનિયા જોઈએ તો સુખ અને દુઃખ તો આવશે જ. આ ભગવાન એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર કરે છે, દુઃખેસુ અનુદ્વિગ્ન મનઃ સુખેસુ વિગત સ્પૃહઃ. એને કહેવાય મુનિ. એટલે મુનિ, સ્વામી, સંત, મહાત્મા, એ લોકોને પણ સુખ અને દુઃખ તો આવે ને આવે જ. દરેક જણને સુખ ને દુઃખ આવે. પણ આપણે સુખ આવે ત્યારે વી હિટ ધ સીલિંગ, અને દુઃખ આવે ત્યારે એકદમ વિલે મોડે બેસી જઈએ. જ્યારે એ લોકોને સુખ આવે કે દુઃખ આવે, વીતરાગ સુખે શું, એ લોકો નહીં એટેચ થઈ જાય સુખથી કે હે ભગવાન આ સુખ કાયમ રહે કે દુઃખ, કારણ કે એ જાણે છે સુખ અને દુઃખ તો આવે ને જાય જ. એને નહીં એમાં રાગ હોય કે દ્વેષ હોય, એને મુનિ કહેવાય. પછી ભગવાન કહે છે યહ સર્વત્રાન અનભિસ્નેહ તત્ત પ્રાપ્ય શુભાશુભમ. પાછું એમ્ફસાઇઝ કરે કે શુભ અને અશુભ, એટલે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ જેવા પણ સંજોગો આવે એમાં એને અનભિસ્નેહ, એટેચમેન્ટ ના હોય, એકદમ સર્વત્ર અનઅભિસ્નેહ. સ્નેહ એટલે એટેચમેન્ટ. એને એવું નહીં થાય કે આ સુખ આવ્યું છે તો હવે અહીંયા રે ને રે જ, અથવા તો જતું રહે. પછી ના અભિનંદનથી ન દ્વેષ્ટિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. એને એક્સ્ટ્રા એટલો આનંદ પણ નહીં થાય અને એને દુઃખ પણ નહીં થાય, કારણ કે એ જાણે છે કે આ બધું આવવા જવાનું સ્વભાવ છે. અને નેક્સ્ટ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે યદા સંહરતે ચાયમ કુર્મોંગાનીવ સર્વસ. ધીસ ઇઝ અ વેરી બ્યુટીફુલ વર્સ. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયેલો. જે ઓલરેડી પહોંચી ગયા છે એ લોકો પણ યદા સંવર્તે, એ પણ શું કરે છે? પોતાની ઇન્દ્રિયોનો સંયમ રાખે છે. કાચબાની માફક, કાચબાના 6 અંગ બહાર હોય, મોઢું, પૂંછડી અને 4 પગ, અને જરા પણ ઇનસિક્યોરિટી થાય તો એ તરત એને સંકેલી લે. હવે એ ફિઝિકલ સિક્યોરિટી માટે કરે છે. પણ મારે ને તમારે શું છે? જે પદાર્થ મને એટ્રેક્ટ કરતો હોય, અથવા તો જે પદાર્થ માટે મને હેટ્રેડ હોય, દરેકના મનની અંદર
રાગ અને દ્વેષ હોય તો કે યદા સંહરતે ચાયમ ચ અયમ કુર્મ અંગાની ઇવ સર્વસઃ ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિય અર્થેભ્ય. જેમાં મને મોહ હોય એટલે ઇન્દ્રિય એ તરફ જ જાય કે આ બહુ સરસ છે, એ જોયા કરીએ કે આ મારે જોઈએ છે, કે આ મારે ખાવું છે, કે આ મારે મેળવવું છે. જેવો વિચાર પણ આવે કે ઇન્દ્રિય એ તરફ જાય, તરત એને કાચબાની માફક સંકેલી લે, એને કહેવાય તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. એટલે આ બંનેને લાગુ પડે છે. મારે ને તમારે, આપણે સાધક જેને મનને શાંત કરી અને સમાધિમાં બેસવું છે. તમે જ્યારે પણ વિચારો, તમે ઓબ્ઝર્વ કરો, વેન યુ સિટ ડાઉન અને મનને શાંત કરવા ટ્રાય કરો, ઈધર જપ કરો અથવા તો તમે ધ્યાનમાં બેઠા હો, ત્યારે મન વિચલિત શાને લીધે થાય છે? રાઈટ. ઈધર તો આપણા સંજોગો યાદ આવે, કંઈક ના થયું હોય, મારે આ કરવું છે, આઈ વોન્ટ, રાઈટ. અથવા તો ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિય અર્થ, મારે આ કાર જોઈએ છે, મારે આ લીધું છે, આ ક્યારે આવશે. એટલે એ જે દુનિયાની વસ્તુના પ્રલોભનો અથવા તો મારી ઈચ્છા પૂરી કરવા, મારું સ્ટેટસ, આ તે, એમાં મન જાય. જેવું આવે, સી ધીસ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ્સ. ઈચ્છા મનમાં કોઈને પણ આવી શકે, યુ હેવ નો કંટ્રોલ ઓવર ઇટ. એક વસ્તુ સમજી લો કે આ મારા મનમાં વિચાર ઉદ્ભવશે જ નહીં, યુ એન્ડ આઈ હેવ નો કંટ્રોલ ઓવર ઇટ, ઇઝન્ટ ઇટ? સડનલી બેઠા હો અને આપણે 15 વર્ષના હતા ને કંઈક કરતા હતા, એ વિચાર આવી જાય, એના પર મારા કે તમારો કોઈનો કંટ્રોલ નથી. પણ આપણે કરતા શું છે, વિચાર આવે, ધેન વી રોલ રેડ કાર્પેટ. ઇન ધ સેન્સ, આપણે એને એ રેકર્ડ વગાડ્યા કરીએ ને એનો વિચાર કરીએ, પણ ખબર પડે કે આ વિચાર આવ્યો ને આ સારો નથી, કે અથવા તો આ પૂરો નહીં થાય, કે આ ખોટી ઈચ્છા છે, ઇમિડિયેટલી શું કરવાનું? કંટ્રોલ ઇટ, સ્ટોપ ઇટ રાઈટ ઇન ધ ટ્રેક. અને કઈ રીતે? ધેર ઇઝ વન સિમ્પલેસ્ટ વે ઇઝ, તમારા ઈષ્ટ દેવતા હોય, જે ભગવાનમાં તમારી શ્રદ્ધા હોય, મોટા ભાગના આપણે વૈષ્ણવ હોય અથવા તો શિવ ભગવાનમાં, અથવા તો શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, ઇમિડિયેટલી વિધાઉટ એની ગેપ સ્ટાર્ટ ચેન્ટિંગ. થોડી વારમાં મન ભૂલી જાય. આપણે ગુસ્સો આવે ત્યારે એવું નથી થતું? ઘણી વાર ગુસ્સો આવે, પણ ગુસ્સો જો કંટ્રોલમાં રાખી અને કંઈક બીજું કામ કરવા માંડે તો 15 મિનિટ રહીને કે અડધો કલાક રહીને ગુસ્સો એટલો નહીં રહે. કામનું પણ એવું જ છે. કામ જ્યારે એકદમ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે એકદમ આવે, પણ જો 15-20 મિનિટ એક દિવસ જતા રહે તો બીજા દિવસે કઈ જ નહીં હોય. એ જો સંભાળી લઈએ, કેવી રીતે? યદા સંહરતે ચાયમ, જેમ કાચબો સંકેલી લે ઇન્દ્રિયોને, એવી રીતે આપણે પણ આપણું મન ત્યાંથી હટાવી દેવાનું. બે રીતે, પહેલા તો ઇન્દ્રિયોને ખેંચવાની ને પછી મનને હટાવવાનું. તો કે ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિય અર્થેભ્ય તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા, કે એનું જ્ઞાન એ પ્રતિષ્ઠિત છે, અચળ છે, વિચલિત નથી થતું. પછી ભગવાન બહુ જ સરસ શ્લોક કહે છે કે આ જેને કર્યું હોય, પણ એવું તમે નહીં માનતા કે હવે તો મારો કંટ્રોલ એકદમ સોલિડ થઈ ગયો છે. કારણ કે ભગવાન શું કહે છે? આપણને કોશન કરે છે, યલો લાઇટ, કે તને એમ છે કે હવે તો તારો ખરેખર તું પાવરફુલ છે મન પર. પણ આપણે બધા જ જાણતા હોય છે કે ક્યારે પ્રલોભન આપણા મનની સામે આવે અને ક્યારે લપસી પડાય. ભલા સંત મહાત્મા, ભાગવતની અંદર કેટલી સ્ટોરી હોય છે. વિશ્વામિત્ર પણ, રાઈટ, ધ્યાન ધરવા બેઠા હોય, ઉર્વશી આવી, મેનકા આવી અને ડાન્સ કરે, અને તરત જ એનામાં પણ કામનો ઉદય થાય. મીનિંગ, આ માર્ગ એટલો સિમ્પલ ને સાદો નથી. ભલા હું ને તમે એમાં પડી જઈએ. તો ભગવાન કહે છે વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિના. એકવાર તમે આઉટ ઓફ સાઇટ, આઉટ ઓફ માઇન્ડ, તમે કઈ વસ્તુ છોડી દો અને તમે બધાને કહેવા પણ માંડો કે ભાઈ હવે મારે તો આ નહીં જોઈએ, એટલે શરૂઆતમાં લોકો કે અરે યાર લેને, પણ એ જાણે કે તમે મક્કમ છો. પછી આસ્તે આસ્તે શું થાય કે આ તો હવે આ નહીં પીએ, આ તો આ નહીં ખાય, એને હવે ગોળ પાપડી આપીને કઈ ફાયદો નથી, કારણ કે એને તો સ્વીટ છોડી દીધી છે. ભગવાન કહે છે એ પણ બધું બરોબર છે, પણ રસવર્જમ રસોપ્યસ્ય, પણ તમને એ વસ્તુ માટે જે રસ હોય એ નથી જતો રહેતો. એટલે કે જે વાસના અંદર છે એ વાસના નથી જતી રહેતી. તમે છોડી દીધું છે અને તમારી સામે આવતું નથી, એટલે તમને મન નથી થતું. પણ ધારો કે એવા સંજોગ આવે, કોઈ હોય નહીં, વસ્તુ તમારી સામે હોય અને તમે એનો ઉપભોગ કરી શકો, પછી એ પુરુષ અને સ્ત્રી હોય,
ખાવાનું હોય કે કંઈ પણ, કે સિગરેટ પીવાની હોય કે દારૂ પીવાનો હોય કે વોટ એવર ઇટ ઇઝ, જ્યાં પણ મારી વીકનેસ હોય, જે મેં છોડી દીધું હોય, તો ભગવાન શું છે, શું કહે છે કે રસવર્જમ રસોપી અસ્ય પરમ દ્રષ્ટો નિવર્તતે. એ રસ કેવી રીતે કાઢવો, તો કે એ રસ એમને નહીં જાય, પરમ દ્રષ્ટવા, જ્યાં સુધી ઈશ્વરનો અનુભવ નહીં થાય ત્યાં સુધી એ રસ નહીં જાય. હવે લોકોને નહીં, પણ યુ એન્ડ આઈ નો કે તમને ઈશ્વરનો અનુભવ થયો છે કે નહીં. અને જ્યાં સુધી નથી થયો ત્યાં સુધી બે વસ્તુ, જેમ કાચબો પોતાના ઇન્દ્રિયોને છ અંગની અંદર પેલા એના શેલની અંદર મૂકી દે, એ મારે ને તમારે પણ દુનિયાનો સંપર્ક કરીએ પણ લાગે કે અહીંયા હું લપસી પડીશ, અહીંયા મારો કંટ્રોલ નહીં રહે, તરત વિડ્રો, એને કહેવાય દમ. અને રસ જ્યાં સુધી છે, ધારો કે દમ હોય ને આપણે બે વિડ્રોન, પણ લાગે કે હું કદાચ લપસી પડીશ, તો એ સંજોગોમાં પણ નહીં જવું. અને જેવો મનમાં પણ વિચાર ઉદ્ભવે ઇમિડિયેટલી, અને એને માટે સ્વામીજી ઓલવેઝ યુઝ ટુ સે, ગુરુદેવ ચિન્મયાનજી, ક્વાયટ, અલર્ટ એન્ડ વિજિલન્ટ. ક્વાયટ એટલે મન શાંત જોઈએ. તમને એનો એક સાદો દાખલો આપું. ધારો કે તમે ટેલિફોન ઉપર કોઈ જોડે વાત કરો છો, અને હ્યુમન બિંગ બીજી તો શું વાત કરવાની હોય, જે ત્રીજી વ્યક્તિ ના હોય એની વાત થાય, કે ફલાણો તો આવો છે, કે આ તો ઢીકણો આવો છે, એની વાત થાય. હવે તમે નક્કી કર્યું કે મારે નિંદા નથી કરવી, પણ વાતો ચાલતી હોય તો કદાચ આપણે શરૂ કરી દઈએ, રાઈટ. પણ એ જ વખતે તમે બોલવા જતા હો અને બીજાનો ફોન આવે, રાઈટ. એટલે યુ કેન સે કે આ કોલર આઈડીમાં પેલાનો ફોન આવે, એટલે તમે કહો 1 મિનિટ મારે આ ફોન આન્સર કરવો પડશે. હવે એ ફોન તમે આન્સર કરીને એને કહો કે લુક, મારાથી હમણાં વાત નહીં થાય, પછી કરીશ. એ જે 10 કે 15 સેકન્ડ મળે અને મન જરા શાંત થાય અને તમે પકડો કે હાય, હું હમણાં શું કહેવાનું હતો, આવી વાત મારે કરવી છે, નથી કરવી. માઇન્ડ ક્વાયટ હોય તો અલર્ટ હોય. અલર્ટ હોય એટલે શું કે હું આજે અબાઉટ ટુ બોલવાનો હતો, આઈ થિંક આવું મારે નથી બોલવું, રાઈટ. પછી પાછા તમે લાઈન પર આવો તો યુ ડોન્ટ સે વન વર્ડ અબાઉટ ઇટ. રિમેમ્બર, ક્વાયટ, અલર્ટ, રાઈટ. અલર્ટ એટલે જાગૃત મન, અને વિજિલન્ટ. વિજિલન્ટ એટલે મારે આ વિચારો મનમાંથી કાઢી જ નાખવા છે, એને માટે. ક્વાયટ, અલર્ટ એન્ડ વિજિલન્ટ એટલે પહેલા તો ઇન્દ્રિય કંટ્રોલમાં અને મન પણ કંટ્રોલમાં. જ્યાં સુધી ઈશ્વર દર્શન ન થાય, જ્યાં સુધી હું એસ્ટાબ્લિશ ન થાઉં, ત્યાં સુધી, એટલે ભગવાન કે છે અર્જુન, રસ તો રહે જ, એ રસ પણ જતો રહે. એ ક્યારે જાય? તમે વેન ભગવાન દર્શન થાય. આ આપણે અહીંયા સુધી આપણે જોયું છે. નાઉ યાચના, લીડ ફોલો. યતતો યપિ કૌંતેય, યતતો યપિ કૌંતેય, પુરુષસ્ય વિપશ્ચિતઃ, પુરુષસ્ય વિપશ્ચિતઃ, ઇન્દ્રિયાણિ પ્રમાથીની, ઇન્દ્રિયાણિ પ્રમાથીની, હરન્તિ પ્રસભં મનઃ, હરન્તિ પ્રસભં મનઃ. યતતો યપિ કૌંતેય, પુરુષસ્ય વિપશ્ચિતઃ, ઇન્દ્રિયાણિ પ્રમાથીની, હરન્તિ પ્રસભં મનઃ. શ્રી ભગવાન કે છે ઇન્દ્રિયા, બીજી લાઈન, થર્ડ અને ફોર્થ પાદ, ઇન્દ્રિયાણી પ્રમાથીની હરંતિ પ્રસભમ મનઃ. ટર્બ્યુલન્ટ ઇન્દ્રિય, વંટોળિયા વાળી ઇન્દ્રિય, રાઈટ. ઇવન આપણે જોઈએ છે આપણા બાળકને કઈ રમકડું જોઈતું હોય, રાઈટ, 4-5 વર્ષનું, અને જ્યારે મમ્મી ના પાડે ત્યારે એસ્પેશિયલી રમકડાનો સ્ટોરમાં તમે ગયા હો અને એ જાણે મોટેથી કકળાટ કરે કે નહીં મારે જોઈએ છે, એટલે બીજા બધાનું પણ અટેન્શન આવે. એટલે ઇવન મમ્મીને નહીં અપાવવું હોય ત્યારે જોર જોરથી રડતો હોય તો કે ચલો અપાવી દઈએ, એટલી શાંત થઈ જશે. એ બાળક કંટ્રોલ નથી કરી શકતો, મારે આ જોઈએ જ છે ને, તું કોણ ના પાડવા વાળી, મારે આ જોઈએ છે ને જોઈએ જ છે. એવી જ રીતે હું ને તમે ઘાટા તો નહીં પાડીએ, પણ આપણા દિલમાં એ બાળકની માફક જ્યારે ઇન્દ્રિયોનો વંટોળ કે મારે તો આ જોઈએ છે, આના વગર હું અધૂરો રહી જઈશ, તો શું થાય? ઇન્દ્રિય, નોટ ઓનલી ધેટ, પણ ઇટ ઇઝ નોટ ઇન્દ્રિય મેઇનલી. સી, ઇન્દ્રિય ઇઝ લાઈક એ દરવાજા, રાઈટ. મારી આંખ જે વસ્તુ પર આકર્ષણ હોય એ વસ્તુ પર આંખ જતી નથી,
પણ મારું મન આંખ દ્વારા લીક થાય અને એ વસ્તુ પર જાય છે, isn't it? એટલે આપણું મન 5 ઇન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ એમાંથી લીક થઈ અને જે વસ્તુ ગમતી હોય એના તરફ દોડે અને પછી થાય કે હવે આ જો મને નહીં મળે તો હું દુખી અને મને મળે તો સુખી. એટલે એના જ વિચારો કરે. એટલે ભગવાન કહે છે ઇન્દ્રિયાણી પ્રમાથીની હરંતી પ્રસભમ મનઃ. કોણ? યતતો હિ અપી કૌંતેય. હે કુંતી કે બેટે, હે અર્જુન, પ્રયત્ન કરતો માણસ પણ, એટલે સી માણસ ખરાબ નથી, સિન્સિયર છે મારા તમારી માફક કે ભાઈ મારે મારું મન શુદ્ધ કરવું છે અને એ માટે પ્રયત્ન પણ કરતો હોય. યતંતો અપી કૌંતેય પુરુષસ્ય. અને કેવો માણસ છે? વિપશ્ચિત. એને હવે જ્ઞાન પણ છે કે મારે ઇન્દ્રિય કાબુમાં રાખવી જોઈએ. જો મન અને બુદ્ધિ શાંત નહીં હોય, જ્યારે મન શાંત હોય ત્યારે મારા આત્મામાં જ આનંદ છે, એટલે દુનિયાના પદાર્થો પાછળ મારે દોડવું નહીં જોઈએ. આ જ્ઞાન થયું છે. એ જપ પણ કરે છે, સ્ક્રિપ્ચર્સ વાંચે છે, ધ્યાન પણ ધરે છે, છતાં પણ જ્યારે મનની સામે પ્રલોભન આવે, અને આપણામાંથી કોણે આ અનુભવ્યું નથી? દરેકે અનુભવ્યું છે, isn't it? બેસ્ટ ઓફ પર્સન હોય કે મને ખબર નહીં આ માણસે આવું કેવી રીતે કર્યું, પણ અમુક સંજોગોમાં એનું મન એટલું પાવરફુલ કે એના પર એનો કંટ્રોલ નહીં રહ્યો. તો ભગવાન કે યતતો યપી કૌંતેય પુરુષસ્ય ને વિપશ્ચિત. ઇવન વિઝડમ વાળો માણસ આપણને થાય કે આ માણસ આવું કરે. ઇન્દ્રિયાણી પ્રમાથીની હરંતી પ્રસવમ. એનું મન એને ખેંચી લઈ જાય છે અને જે માણસ પ્રગતિના પંથે હોય સડનલી એકદમ જ આપણે કહીએ ને કડડ ભૂસ થઈને નીચે પડે મિનિંગ એનું મન. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, આપણને એવું થાય કે હાય 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 કેવો, પણ જેને જ્ઞાન હોય, જેને વિચાર કર્યો હોય, ઇન કેસ પણ એ પડે તો એ જલ્દી ઉભો થશે, રાઈટ? જે રોજ જોગિંગ કરતો હોય, જેના પગમાં તાકાત હોય, એ પડે વર્સિસ જે માણસ કોઈ દિવસ ચાલતો પણ નહીં હોય, દોડતો પણ નહીં હોય, અને એ પડે તો એને ઉઠતા કેટલી વાર લાગે. એટલે એવું નહીં કહેતા કે હાય હાય આ માણસ એ પડ્યો, પણ બીકોસ એના જ્ઞાનને લીધે ભગવાન બધાનો જ છે, ભગવાન પણ એને બચાવી લેશે. અને એ ભગવાન તરફ કે ભગવાન મારી ભૂલ થઈ ગઈ, તો ભગવાન એટલે નેક્સ્ટ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે તાનિ સર્વાણિ સંયમ્ય યુક્ત આસિત મત્પરઃ વશે હિ યસ્યેન્દ્રિયાણિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. તાનિ સર્વાણિ સંયમ્ય યુક્ત આસિત મત્પરઃ વશે હિ યસ્યેન્દ્રિયાણિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. નંબર આપણે વાત કરેલી, કેનવાસ ઉપર પેન્ટ કરતો હોય તો કેનવાસ હંમેશા સ્થિત જ હોય એટલે એ પેન્ટ કરે. પણ આપણું મન ક્યારે જો છટકી જાય, વી ડુ નોટ નો. હવે જ્યારે ભગવાને અર્જુનને કહ્યું કે તારી ઇન્દ્રિય, તારું મન ક્યારે લીક થઈ જાય કહેવાય નહીં. એટલે આ શ્લોકો ભગવાન વોન્ટ્સ ટુ મેક શ્યોર કે હું ને તમે સાધક જ્યારે આપણે ભણતા હોઈએ ત્યારે આપણું પણ મન સ્થિર હોય. એટલે આ આઈડિયાઝ આપણા મનમાં બરોબર જામી જાય, સો દેટ ઇટ ડઝ નોટ એસ્કેપ. અને ડાઉટ થાય કે આ ભગવાન કે છે ઇન્દ્રિયાણી પ્રમાથીની, તો કોઈને પણ વિચાર મારું તો આમાં કઈ કામ જ નહીં. ભલા જો મોટા વિપશ્ચિત વાઇસમેનને પણ આવું થતું હોય તો મારું શું ગજું, આઈ થિંક મારું કઈ આમાં કામ નથી. નેચરલી એવો વિચાર આવે, અને એવો વિચાર આવે એટલે શું થાય? મન વિચલિત થાય. એટલે ઇમિડિયેટલી ભગવાન હેઝ ટુ ગીવ સોલ્યુશન કે હું ને તમે શું કરી શકીએ. એટલે ભગવાન એનો જવાબ આપે છે કે આપણું મન વિચલિત ના થાય એ પહેલા જ his job is to arrest our restless mind. Our mind is restless, he has to arrest and allow it to rest. તો ભગવાન કહે છે તાની સર્વાણી સંયમ્ય યુક્ત આસિત મત્પર. રાઈટ? અર્જુને પૂછેલું કે ચા બેસે કેમ? આસિત. ભગવાન કહે છે યુક્ત આસિત મત્પરઃ. તાની સર્વાણી એટલે બધેથી, સંયમ્ય જેને ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કર્યો હોય.
આપણી ઇન્દ્રિય અહીંયા જતી હોય ત્યાં જતી હોય. તાણી સર્વાણી સંયમ્ય યુક્ત આસીત મત્પરઃ, જોડાયેલું, આસીત બેઠેલો, મત્પરઃ જેનું માઇન્ડ, તારું માઇન્ડ મત્પરઃ, મત્પર મારામાં પરો. સે અહીંયા બે વસ્તુ ભગવાન કહે છે. આ ગીતા શરૂ થઈ, યુદ્ધ શરૂ થયું પછી પહેલી વાર ભગવાન પોતે કોણ છે એ કે છે. અત્યાર સુધી એને એવું નથી કહ્યું કે હું ભગવાન છું. ફર્સ્ટ ટાઈમ હી ઇઝ ટેલિંગ વોટ, અર્જુન તું મારું ધ્યાન કર, મત પર, તારું મન મારામાં પરો. એટલે કે જો આપણે કાકા ફોઈના છોકરા છીએ, મામા ફોઈના, પણ એવું નથી. હું છું ભગવાન હિમસેલ્ફ સાક્ષાત, એટલે તું મારામાં તારું મન પરો. તાની સર્વાણી સંયમ્ય યુક્ત આસીત મત્પરઃ. સી મત્પર મીન પર હાયર, મારામાં તું તારું મન પરો કર. હવે તમે જુઓ, મન જનરલી ક્યાં કેન્દ્રિત થાય? જ્યાં તમને પ્રેમ હોય, isn't it? ગ્રાન્ડફાધર ગ્રાન્ડમધર ને પૂછો ક્યાં હોય, એનું એના મન છોકરામાં હોય કે ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રનમાં? રિમેમ્બર, ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રનમાં જ હોય, કારણ કે ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન ઓલ્સો હેવ પ્રોબ્લેમ્સ વિથ એના પપ્પા મમ્મી, અને યુ ઓલ્સો હેવ પ્રોબ્લેમ વિથ યોર સન એન્ડ ડોટર. બંનેને કોમન એનિમી. પ્રેમ હંમેશા ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન, ઇટ ઇઝ વેરી હ્યુમન, વ્યાજ વધારે વાળું હોય. જ્યાં વસ્તુ આપણું મનમાં જ્યાં પ્રેમ હોય ત્યાં આપણે મનને ફોર્સ નહીં કરવો પડે કે તું ત્યાં જા, એની મેળે મન ત્યાં વહી જાય. એટલે ભગવાન પ્રત્યે જો પ્રેમ હોય મત પરહ, તો મારે બહુ પ્રયત્ન નહીં કરવો પડે, પણ શરૂઆતમાં પ્રયત્ન કરવો પડે. એટલા માટે ગુરુ અથવા તમે ભાગવત વાંચો, જો કૃષ્ણના ડિવોટી હો, શિવ પુરાણ વાંચો તો શિવ ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ. એટલે જેટલી ભાગવતની સ્ટોરી વધારે વાંચો એટલું કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ વધારે ને વધારે છે. સી ઇટ ઇઝ લાઈફની અંદર એનીથિંગ હાયર યુ ઓલવેઝ ડ્રોપ ધ લોઅર. તમે કઈ પણ વસ્તુ ભેગી પણ કરતો, આઈ રિમેમ્બર ફ્રોમ માય લાઈફ વેરી મચ. 9મા 10મા ધોરણમાં હતા ત્યારે આઈ થિંક મેં આ દાખલો આપ્યો છે, સ્ટેમ્પના આલ્બમ કલેક્ટ કરતા હતા, અને ઇટ વોઝ લાઈક અવર એસેટ. કોઈ મારો ભાઈ કે બેન ટચ પણ કરતો કે ખબરદાર અને અડક્યા છો, મારા ખાના તારે ખોલવાનું નથી. અને જેવા કોલેજમાં ગયા અને મન વિચલિત થયું, છોકરા છોકરીઓ આ છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, આ તે, શું થાય? એ આલ્બમની બિલકુલ વેલ્યુ જ ના રહે. રાઈટ? બાજુવાળાના છોકરાને બોલાવ્યો જે 9મા ધોરણમાં આવ્યો, એને કહે તું લઈ લે યાર, મારે નહીં જોઈએ. એટલે ગઈકાલ સુધી તો તું અડકવા પણ નતો દેતો, પણ વેન યુ હેવ સમથિંગ હાયર ધ લોઅર ડ્રોપ્સ ઓફ. એટલે જ્યારે આપણા મન અને બુદ્ધિ ઇઝ કન્વિન્સ્ડ કે આ બધી વસ્તુઓ લોઅર છે. લોઅર કઈ રીતે? કે મને જ્યારે મળે ત્યારે તો આનંદ થાય છે, પણ આજ સુધીમાં કઈ વસ્તુ મને મળી, રાઈટ? આટલી જે તમને 20 જણને અહીંયા હું જોઈ શકું છું મારી સ્ક્રીન ઉપર, એમાંથી બધા 50ની ઉપરના તો છે જ, રાઈટ? તો 50 વર્ષમાં એવી એકે વસ્તુ મને કે તમને મળી છે જે મળ્યા પછી તો કે હાય ભગવાન, હવે મારે કોઈ દિવસ કઈ જ નહીં જોઈએ. ન મળી હોય ત્યારે ભગવાનને કે હે ભગવાન, સત્યનારાયણની પૂજા કરાવીશ, આ મળી જાય પછી તો કોઈ દિવસ કઈ નહીં માંગુ. ભગવાન કહે છે ચલો, એક માણસ તો હવે કોઈ દિવસ કઈ નહીં માંગે, તથાસ્તુ. અને તમને એ મળે જેવું મળે કે તરત એના પ્રત્યેથી મોહ જતો રહી. અહીંયા અમેરિકામાં એક કહેવત છે, ધ જોય ઇઝ ઇન ધ ચેઝ. અહીંયા અમે લોકો ટેક્સાસમાં છીએ તો હ્યુજ રેન્ચીસ, તો ઘણા લોકો they would lease several acres of land, અને શનિ રવિ they would go for deer hunting. ડિયર હન્ટિંગમાં તમે જેને પણ પૂછો, જ્યાં સુધી હરણ પકડાયું ના હોય ત્યાં સુધી બહુ મજા આવે, કારણ કે બિયર પીતા હોય, એની પાછળ જાય, ગન છોડે, આ છે દોસ્તો. પણ જેવું માર્યું ને મર્યું, ઇમિડિયેટલી એની ચામડી કાઢવાની ને આ ને તે બધું કામ ત્યારે શરૂ થાય. અને જે મજા હતી, the fun is always in chase. વસ્તુ મને ના મળી હોય, આઈ પ્રોજેક્ટ કે આ મળે તો એટલો આનંદ થશે, એટલો આનંદ થશે. એટલે જ્યાં સુધી વી આર પ્રોજેક્ટિંગ ત્યાં સુધી મજા છે, પણ કોઈ પણ વસ્તુ મળે પછી શું થાય? રિમેમ્બર, એવરી કોઈન હેઝ ટુ સાઇડ્સ. આપણને વસ્તુ જોઈતી હોય ત્યારે આપણને એની સારી આ ચીજો જ દેખાય, બીજી સાઈડ નહીં દેખાય, કારણ કે મારે એ જોઈએ છે. ઇટ ઇઝ અ હ્યુમન વીકનેસ. વેન આઈ વોન્ટ સમથિંગ આઈ ઓનલી સી. ઇવન ધંધામાં પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવા હોય કે આની સાથે કરી, આમાં તો કઈ નહીં પૈસા મળશે, પણ જેવા પાર્ટનર થાવ
પછી ખબર પડે કે આ તો આવો છે, આ તો આવો છે. પણ ગમતો હોય ત્યાં સુધી વી ઓલવેઝ પ્રોજેક્ટ. ધીસ ઇઝ હ્યુમન વીકનેસ એવરીવેર. એ જે બુદ્ધિથી સમજી ગયો છે કે આનંદ ફક્ત ભગવાનમાં જ છે, કારણ કે એ એક જ બદલાતો નથી. આ બધી વસ્તુ ટાઈમ અને સ્પેસ થી બાઉન્ડ, સમય, રાઈટ, અને દેશ કન્ટિન્યુઅસલી ઇઝ ચેન્જિંગ, રાઈટ. કાળ કોનો રહ્યો છે, મોજાની માફક આવે ને જાય કન્ટિન્યુઅસલી. એ જે સમજી જાય એ પછી કે હે ભગવાન, હું દુનિયામાં મેં બહુ દોડાદોડી કરી, આના પર વિશ્વાસ મૂક્યો, આના હવે મારે કઈ જ નહીં, મારે તું ને તું જ જોઈએ છે. હે કૃષ્ણ, નાઉ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એનીથિંગ એક્સેપ્ટ યુ. મત પરહ તાની સર્વાણી સંયમ્ય. એ બધેથી પોતાની ઇન્દ્રિયને ખેંચી અને એને કૃષ્ણમાં લગાડે, શિવમાં લગાડે, રામમાં લગાડે, ભગવાનમાં. યુક્ત આસીત મત પરહ વસે હિ યસ્ય ઇન્દ્રિયાણી. જેની ઇન્દ્રિય વશમાં છે. રિમેમ્બર, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, 5, રાઈટ. આપણે ઇન્ડિયામાં તો આવું બહુ ભાગ્ય થાય, તમે કાશ્મીર ગયા હો ને શિયાળામાં, પણ અહીંયા તો અડધા દેશમાં, નોર્ધન અમેરિકામાં અત્યારે વિન્ટરમાં બહુ સ્નો પડે ત્યારે ગાડી ચલાવતા હોય, સડનલી ગાડી સ્કીડ થાય તો આમ જાય, આમ જાય, આમ જાય, યુ હેવ નો કંટ્રોલ ઓવર ઇટ. મારી ને તમારી ગાડી આ 5 રસ્તા પર ચાલતી હોય, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. શબ્દ ખેંચે તો ગાડી આ બાજુ સ્કીડ થાય, મન, રાઈટ. એ બાજુ આ બાજુ રૂપ, ઓહો આ તો આટલું દેખાડું છે, અહીંયા છે, અહીંયા, રાઈટ. રસ, ગંધ, 5 જગ્યાએ ગાડી સ્કીડ થતી હોય. એ ગાડીને સ્ટેબલ રાખવી કેવી રીતે? તો કે એક જ સોલ્યુશન છે, મત પર. ટર્ન ટુવર્ડ્સ ધ ભગવાન. એન્ડ વેર ઇઝ હી? ઇન યોર હાર્ટ અલોન, નોવેર એલ્સ. તો ભગવાન કહે છે તસ્ય પ્રજ્ઞા મત પર, યુ નો ધ બેસ્ટ. અને સી ધી અધર થિંગ ઇઝ, મેં આ દાખલો પણ ચાહું, તમે કઈ પણ વસ્તુ હાયર કરતા હો, ધ બેસ્ટ ઇન યુ કમ્સ આઉટ, ઇઝન્ટ ઇટ? તમે ઓર્ડિનરી કામ કરતા હો પણ કઈ કોઈકને મદદ કરવાની હોય, સમથિંગ હાયર, you think of it, Mahatma Gandhi, right? Not a very great person as long as he was in Africa. મહાત્મા ગાંધીજી એટલા હેન્ડસમ પણ નતા, રાઈટ. પાંસળીઓ દેખાતી હતી, પતલા, ને પણ એક વાર મારે મારા ભારતને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કરવું છે, રાઈટ. નોટ કે લોમાં હું આઈ વિલ બી અ વકીલ અને મને આટલા પૈસા મળશે અને કસ્તુરબા માટે સાડી લાવીશ. એ નાની નાની વસ્તુઓ છોડી ને ભારતને આઝાદ કરવું છે. એકવાર હાયર ગોલ હાથમાં આવ્યો, રાઈટ, બીજું બધું છૂટી ગયું. અને મત પર, અને માઇન્ડ ઓલ્સો ગેટ્સ અપલિફ્ટેડ. અત્યારે હું ને તમે ફક્ત નાની નાની વસ્તુ પાછળ દોડતા હોઈએ છે, એટલે સુખી દુખી, સુખી દુખી. પણ એકવાર આ હાયર ગોલ તરફ, વન્સ વી કે અન્ડરસ્ટેન્ડ, જ્યાં સુધી સમજણ ના પડી હોય ત્યાં સુધી ડોળ કરીએ ભગવાનને ભક્તિ કરવાનો. પણ આપણે ભગવાન પાસે જઈએ તો પણ, એન્ડ વી હેવ ટુ બી રૂથલેસલી ઓનેસ્ટ, મંદિરમાં પણ જઈએ, ધજા ચડાવીએ, પણ પૂછતા શું છે? હે ભગવાન, આ ધજા ચડાવું છું, મારી છોકરીના લગ્ન થઈ જાય તો સારું. એટલે ઇટ ઇઝ અ ધંધો, રાઈટ. હું તને આની ઓળખાણ કરાવી આપીશ, તું હોટેલ લે તો 10% મારા. એવી રીતે ભગવાન, હું ધજા ચડાવીશ, મારી છોકરીના વિવાહ કરશે. એટલે ભગવાન કે કોઈક વાર તથાસ્તુ કહીશ, પણ મને આ ભક્તમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. પણ કે ભગવાન, મારે બીજું કઈ નથી જોઈતું, મારે તો હવે તું જ જોઈએ, કારણ કે તું કઈ પણ આપે એ બધું ફાઇનાઇટ છે. ઇટ કેન નોટ મેક મી હેપી. અને જેને આ અંતકરણમાં સમજાઈ ગયું છે એ માણસને માટે હવે ભગવાન કહે છે ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ, ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ, સંગસ્તેષુપજાયતે, સંગસ્તેષુપજાયતે, સંગાત સંજાયતે કામઃ, સંગાત સંજાયતે કામઃ, કામાત ક્રોધો વિજાયતે, કામાત ક્રોધો વિજાયતે, ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ, સંગસ્તેષુપજાયતે, સંગાત સંજાયતે કામઃ, કામાત ક્રોધો વિજાયતે. Oh, next one also. સાથે છે બંને. ક્રોધાત ભવતિ સમ્મોહઃ,
क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ફરીથી બંને સાથે. No lead follow, just continues. ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. So what ભગવાન કહે છે મત પરહ, પણ જો મારાથી મત પરહ રહેવાય નહીં એટલે મારું મન ભગવાનમાં જતું નહીં હોય. સી બે ટાઈપના લોકો હોય, or rather ત્રણ ટાઈપ. એક ભગવાન શ્રદ્ધા હોય પણ કેવી કે ભાઈ ભગવાનને મજા આવે, ભાઈ હું મંદિરમાં જઈશ અને હું તો સારો રહીશ, પણ રિયલી પ્રયત્ન નહીં કરે. રાઈટ, ઇટ ઇઝ લાઈક સવારના રામદેવ મહારાજની કસરત કે પ્રાણાયામની કસરત થતી હોય, જુએ જરા કરે, પણ એટલી બધી કઈ નહીં, ખાવા પીવામાં ધ્યાન નહીં રાખતા હોય, પણ કે હા કસરત કરવી જોઈએ, પણ હું હજુ વિચારું છું કરવી કે નહીં. મોટા ભાગના એવા હોય. અમુક તો ટોટલી નાસ્તિક જ, યુ નો, કે હું આટલા વર્ષ જીવવાનો જીવીશ, ખાવો પીવાનો જીવો. પણ there are few who say નહીં, હું તો એ જોઈને કસરત કરીશ, ખાવા પર પણ ધ્યાન આપીશ, કારણ કે મારી તંદુરસ્તી is very important. એવી જ રીતે મોટા ભાગના લોકો શું વિચારે કે લુક, ભગવાને મને આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય આપી છે, શબ્દ અને આટલું સરસ મ્યુઝિક છે. અને મ્યુઝિક સરસ એટલે તમારી ઉંમર પ્રમાણે 14-15 વર્ષના હોય તો ઘોંઘાટ વાળું મ્યુઝિક, પછી યુ નો ડિપેન્ડિંગ વોટ યુ લાઈક. પણ શબ્દ છે તો ભગવાને આવું સરસ મ્યુઝિક આપ્યું છે. આંખ છે તો રૂપ છે. સ્ત્રીને લાગે આ પેલો મસનવાળો છોકરો કેટલો હેન્ડસમ છે, પુરુષને લાગે આ સ્ત્રી કેટલી સરસ છે. એ આંખથી રૂપ. શબ્દ સ્પર્શ, પછી સ્પર્શ. રાઈટ, પહેરવા માટે શું જોઈએ? સાડી લેવા જાઓ કે કંઈ પણ, આ મુલાયમ છે, સિલ્કનું છે, વેરી સોફ્ટ. શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ. ખાવામાં પણ આપણે રોજ, રાઈટ, દરેક ઘરમાં હોય. એટલે અમારે ઘેર રોજ યુ નો લંચ પછી શું થાય, અઠવાડિયામાં એકવાર યાચના અને દર્શના બેસે, આપણે મેન્યુ બનાવવું છે, શું ખાવું છે. સી રોજની એ જ આજે શું ખાશું, રસ. રાઈટ, શબ્દ સ્પર્શ રસ, શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ અને ગંધ. બહાર જવાના છે, લગ્નમાં જવાનું છે, રિસેપ્શનમાં કયું અત્તર લગાડશું, રાઈટ, મીન પરફ્યુમ. રાઈટ, ઇન્ડિયા અમેરિકાથી ઇન્ડિયા આવતા હોય, હવે તો ઇન્ડિયા બધું મળે છે, પણ જનરલી શું હોય, રાઈટ, બે વસ્તુ. લેડીઝ માગે કે પરફ્યુમ કયું લાવજો, અને મેન માગે કે પેલું ડ્યુટી ફ્રી 2 બોટલ લેતા આવજો. હવે એવું નથી, પણ એક જમાનામાં those were the things, right? રસ અને ગંધ, શબ્દ સ્પર્શ રૂપ. કે આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય ભગવાન આપી છે, અને આટલી બધી સરસ વસ્તુઓ બતાવી છે, તો મારે મત પર ભગવાન તારા તરફ શા માટે ધ્યાન આપવું? હું તો દુનિયામાં જ ફરીશ. હવે જેનું મન ભગવાનમાં ના રહેતું હોય એની સ્થિતિ શું થાય? એટલે ભગવાન આપણને કોશન કરે છે કે જો તું દુનિયામાં જ રહેશે તો શું થશે. બહુ જ સરસ 2 શ્લોક છે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ લેડર ઓફ ફોલ. અત્યાર સુધી ભગવાન કહે કે તારી ઉન્નતિ કેવી રીતે થાય. હવે જો તમારે પડવું હોય તો કેવી રીતે પડવું. ભગવાન નથી કહેતા કે આ કર, પણ કે જો તું આ કરશે તો નક્કી તારો ફોલ તું પડશે મીનિંગ નોટ કે ફિઝિકલી પડશે, પણ તારું મન કાયમ અશાંત રહેશે. દુનિયામાં સી જનરલી મારીને તમારી સ્થિતિ શું હોય છે મનની? આપણે કોઈ પણ પૈસાદાર વ્યક્તિને જોઈએ, રાઈટ, હેન્ડસમ કપલ હોય, સરસ ગાડી હોય, બંગલો હોય, પૈસાદાર, આપણે કે આ લોકો કેટલા સુખી છે. જ્યારે બારણું બંધ થયું હોય ને કપલ એકલું હોય ત્યારે શું થાય છે? વી ડોન્ટ નો. વી ઓલવેઝ પ્રોજેક્ટ કે વૈભવ ને બધું હોય ત્યાં સુખ હોય.
પણ જ્યાં સુધી જેના મનમાં આકાંક્ષા હોય કે મને આ મળે ને હું સુખી થઈશ, એ જાય નહીં, ત્યાં સુધી કરોડપતિ હોય, અબજપતિ હોય કે રોડપતિ હોય, રસ્તા પર રહેતો હોય કે એની પરિસ્થિતિ સરખી જ છે, કારણ કે એનું મન ચગડોળ ચડ્યું છે, મન શાંત નથી. તો ભગવાન કહે છે ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ, પુંસ મીનિંગ મનુષ્ય, નોટ જસ્ટ પુરુષ, મનુષ્ય, સ્ત્રી કે પુરુષ. ધ્યાયતો વિષયાન, જે વિષયનું ધ્યાન કરે છે, મન દુનિયાના પદાર્થ કે લાગણીમાં. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગત તેસુપ જાયતે. સી હાવ આપણું મન કેવી રીતે ધ્યાયતો વિષયાન મીનિંગ ખાલી તમે એનો વિચાર કરો. ટેલિવિઝનમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવી, બાળકે જોઈ અને કંઈક એટ્રેક્ટિવ રમકડું છે, સમ ઇલેક્ટ્રોનિક કે વોટેવર નાવેલેસ, તો એકવાર જુએ છે, એકવાર જુએ પછી શું થાય, એને વિચાર આવે કે આ સરસ છે, પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જતી રહે, પણ એને વિચાર આવે કે આ સરસ છે અને આ હોય તો સારું. અને પછી તમે ફ્રેન્ડ્સને ઘરે જાઓ અને ત્યાં એ ફ્રેન્ડના સન પાસે કે ડોટર પાસે એ વસ્તુ હોય અને તમારો ચાઇલ્ડ જુએ, એને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈ છે, એને વિચાર આવે છે કે આ મારે જોઈતું હોય છે, અને ત્યાં પેલા ફ્રેન્ડને ત્યાં રમે પણ ખરો રમકડાથી. હવે એનું શું થાય? ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ સંગાત સંગસ્તેસુપ જાયતે. હવે એની સાથે એટેચમેન્ટ થાય કે આ રમકડાથી રમવાની તો બહુ મજા આવે છે. રિમેમ્બર, પહેલા મનથી એનો વિચાર કરે છે, પછી એને સ્પર્શ કરે છે, એનો ઉપભોગ કરે છે, અને થાય કે આ તો મારે જોઈએ છે. પછી શું? સંગાત સંજાયતે કામ. એકવાર જોયું પછી ઘેરે આવે ને પાછી પેલી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જુએ, હવે શું થાય? એ જે રમવાની મજા આવી હતી એના પ્રત્યે કામના જાગે કે આ તો મારે જોઈએ જ છે. રિમેમ્બર, ધ મિનિટ મારા મનમાં વિચાર આવે કે આ મારે જોઈએ છે, મીનિંગ વોટ? પ્લીઝ પે અટેન્શન. આઈ વોન્ટ, આઈ વોન્ટ, આઈ વોન્ટ. આના વગર હું અધૂરો છું. જેવું એ મળે એ ઈચ્છા પૂરી થાય, મન શાંત થાય, આનંદ. વળી પાછી બીજા આઈ વોન્ટ થાય, ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી આઈ વોન્ટ હોય એટલે આપણા મનમાં કામના આવી, રાઈટ? સંગાત સંજાયતે કામ. અને સી થિંગ ઇઝ આપણી વાસના. ટોય સ્ટોરમાં જાઓ તો બાળકને બહુ ગમે, રાઈટ? ધારો કે તમે બરોડા રહેતા હો, રાઈટ, અને તમે મુંબઈ જાઓ છો, અને મુંબઈ ગયા અને તમારા બાબાને લઈ જાઓ ને આ ટોય સ્ટોરમાં લઈ ગયા, જાત જાતના રમકડા, એ ખુશ થાય. પછી તમે કહો ચલો હવે તો આપણે અહીંયા સાડીની દુકાનમાં જઈએ. સાડીની દુકાનમાં જાઓ તો બાબાને ગમશે, મજા આવશે. જનરલી હસબન્ડને પણ 95% ઓફ ધ હસબન્ડ ઓલ્સો they don't like either તો ગાડીમાં બેસી રહે અથવા તો ત્યાં આવીને બેસી રહે, રાઈટ? પણ ત્યાં કોનો સંગાત સંજાય તે કામ, કોનું કામ ઉત્પન્ન થાય? સ્ત્રીનું. આ બતાવો, તે બતાવો, આ સરસ છે, આ સરસ છે. રિમેમ્બર, એટલે આપણે બધાનું વાસના અલગ અલગ હોય, પણ મનની સ્થિતિ જે બાળકની રમકડા જોડે, સ્ત્રીની દાગીનાની દુકાનમાં કે સાડી કે વોટ એવર યુ વોન્ટ, અને પુરુષને જોઈતું હોય કોમ્પ્યુટર કે આ કે તે, થિંગ્સ આર ધ સેમ. પણ શું થાય? પહેલા મનમાં વિચાર આવે કે આ સારું છે, પછી આપણે જોઈએ, વધારે વિચાર કરીએ, એના પ્રત્યે એટેચમેન્ટ થાય, બંધન થાય. પછી થાય કે આ વસ્તુ જો આપણે ઘેરે આવી જાય તો બહુ સારું, એટલે કામ ઉત્પન્ન થાય, સ્ટ્રોંગ ડિઝાયર. સંગાત સંજાયતે કામ, કામાત ક્રોધો વિજાયતે. અને એકવાર કામ આવે, તમે તમારા બાળકને ખરેખર જોઈએ, અને જનરલી મા બાપ શું કે હમણાં નહીં પછી, રાઈટ? કોઈ એવું નહીં કરે બાબા તને જોઈએ છે, ચલો હમણાં હું રસોઈ નથી કરતી, આપણે જઈને લઈ આવીએ, રાઈટ? હંમેશા પછી, કઈ પણ વસ્તુ હોય પછી. અને જે પણ મારી અને મારી ઈચ્છાની વચ્ચે આવે એના પ્રત્યે શું થાય? ક્રોધ, રાઈટ? જ્યારે તમે યંગ હતા, ગો બેક 35, 40, 50 years, તમારે એ છોકરી કે એ છોકરા જોડે જ લગ્ન કરવા હતા. અત્યારે તો વાંધો નહીં, પણ એ જમાનામાં પહેલી વસ્તુ શું કે પપ્પા કે મમ્મી, એની સાથે તો નહીં જ, રાઈટ? તને ખબર નથી તારે કોની જોડે લગ્ન કરવા છે, તો હા પપ્પા તમે કહો છો તો એ વાત સાચી. એવું કોઈ કે શું થાય? તમે તો સમજતા જ નથી, isn't it? તરત મનમાં શું થાય? ક્રોધ આવે કે નહીં? મારી ને મારી ઈચ્છાની વચ્ચે જે કોઈ પણ આવે એના પ્રત્યે ક્રોધ જન્મે જન્મે ને જન્મે જ મનમાં. તો ભગવાન કહે છે ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ, જે વિચાર કરતો હોય,
જેની સાથે એટેચમેન્ટ થાય, પછી હવે તો મારે આ જોઈએ જ છે. એકવાર કામ ઉત્પન્ન થાય, કામ પછી આવે કર્મ, તમે ઈચ્છા પૂરી કરવા, અને એ કર્મ ઈચ્છા પૂરી કરવામાં જે વચ્ચે આવે એના પ્રત્યે થાય ક્રોધ. કામાત ક્રોધો બી જાયતે. પછી શું થાય? ક્રોધાત ભવતી સમોહ. એકવાર ક્રોધ આવે એટલે મોહ થાય. મોહ એટલે શું? કૃત્ય અકૃત્ય વિવેક. શું કરવું ને શું ન કરવું એનો વિવેક જતો રહે. કૃત્ય અકૃત્ય અવિવેક, એને કહેવાય સમોહ. એકવાર ક્રોધ આવે એટલે માણસનું ડિસ્ક્રિમિનેશન જતું રહે. રાઈટ? મને એવું સાંભળ્યું છે કે અમુક જગ્યાએ અમુક હસબન્ડ વાઈફ ગુસ્સામાં એને કંઈ ખાવાનું નહીં ગમે, બહુ થોડા એવા હોય તો લિટરલી ડીશ ફેંકે કે આવું તો કોઈ આમાં મીઠું નથી કે આમ નથી, ને ગુસ્સે થઈ જાય. અથવા તો પોતાની જ વાઈફના મા બાપને ગાળ આપે કે તારો બાપ આવો ને તારી માં. ધેટ ઇઝ નોટ વેરી કલ્ચર્ડ, અને પરહેપ્સ હી ઇઝ નોટ ઇવન ધેટ બેડ. પણ શું થાય? જ્યારે એની એંગર, ક્રોધ એટલો આવી જાય, ત્યારે એ ક્રોધને લીધે ખરું શું ને ખોટું શું, આવું બોલાય કે નહીં એ પણ એ ભૂલી જાય. અને જે સો કોલ્ડ સારા કહેવાય એ પણ ટેમ્પરરી પોતાના સંસ્કાર ભૂલી જાય અને ગમે તેમ બોલે. એને કહેવાય ક્રોધાત ભવતી સમોહ. અને એકવાર કૃત્ય અકૃત્યનો અવિવેક થઈ જાય પછી શું થાય? સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ. સ્મૃતિ વિભ્રમ મીનિંગ અત્યાર સુધી જે હું જાણતો હતો, રાઈટ, કે આને મારી વાઈફના પેરેન્ટ્સ તો માતા પિતા તરીકે જ કહેવાય, જે મારા માતા પિતા. પણ ઇવન છોકરો પોતાના મા બાપને પણ જ્યારે ગુસ્સો આવે ત્યારે ઘણીવાર નથી કહી દો કે જનરલી તો પપ્પા મમ્મીનું માન રાખીએ, પણ જ્યારે બાળકને ક્રોધ આવે ત્યારે ગમે તે બોલે. ગુરુ સામે આ છે તે છે, કોઈ વાર બોસની સામે પણ બોલી દે ને પછી પસ્તાય કે શા માટે મારા બોસને મેં આમ કહ્યું. પણ જ્યારે માણસ ક્રોધમાં આવી જાય ત્યારે એને કઈ ભાન નથી હોતું. તો ભગવાન કહે છે ક્રોધાત ભવતી સમોહ, યુ લૂઝ ડિસ્ક્રિમિનેશન. સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ. સ્મૃતિ વિભ્રમ એટલે હું કોણ છું, સમાજમાં મારું સ્થાન શું છે, ઘરમાં મારું શું સ્થાન છે, એ બધું ટેમ્પરરીલી મોહના વશમાં આપણે ભૂલી જઈએ. અને એને શું થાય? મોહાત સ્મૃતિ વિભ્રંશ. સ્મૃતિ જતી રહે એટલે શું થાય? અને સ્મૃતિ જાય તો શું થાય? સ્મૃતિ ભ્રંશાત. સ્મૃતિ ભ્રંશાત મીનિંગ all the knowledge that you and I have. જ્ઞાન તો બધાને હોય, પણ ટેમ્પરરીલી શું થાય? એ બધું જ્ઞાન જતું રહે. ઇટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ કે મને કઈ જ્ઞાન છે જ નહીં. શ્રુતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશ. બુદ્ધિનાશ એટલે બુદ્ધિમાં જે જ્ઞાન હતું એ એઝ ઇટ છે ને બધું જતું રહે. અને કે છે બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ, એટલે ફિઝિકલી એ માણસનો નાશ નહીં થાય, પણ he is as good as dead. બીકોઝ જેને ક્રોધ આવ્યો હોય અને પછી એ વશીભૂત થઈ જાય પોતાની ઇન્દ્રિયોને જ, એ માણસ શું કરે એના પોતાનો પણ કંટ્રોલ નથી. તો આ બધાની દવા શું છે? ભગવાને કહ્યું છે મત પરહ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોય અને when you and I hold on to ભગવાન્સ ફીટ કે હે કૃષ્ણ હું તો ભૂલ કરીશ, રાઈટ? બાળક નથી કે મમ્મી, જનરલ છોકરાઓ આજકાલ કહેતા નહીં, પણ હે મમ્મી તું મને માફ કરી દેજે, હું તો ભૂલ કરું, રાઈટ? છોરું કચોરું થાય, માવતર કમાવતર નહીં થાય. એટલે ભગવાન તરફ એટલી ભક્તિ કરવી કે ભગવાન લુક, હું તો ભૂલ કરી બેસીશ પણ હું તારો છોકરો છું. પણ ભગવાન હું પ્રાર્થના શું કરું છું કે મારે પૈસા જોઈએ છે કે મારી તબિયત સારી કે નહીં, પણ ભગવાન હું કઈ પણ ભૂલ કરતો હોઉં, ઇવન ભૂલનો વિચાર પણ મનમાં આવે, એ પહેલા તું આવીને મને પ્રોટેક્ટ કરજે જેથી હું એવું નહીં કરું. આ ભાવના આપણે હૃદયમાં ફરીને ફરી કેળવવી જોઈએ. પેલું ભજન છે ને, આ વિશ્વના પંથે પ્રભુ આ બાળજો ભૂલો પડે. આ વિશ્વના પંથે પ્રભુ આ બાળજો ભૂલો પડે, તો આંગળી લઈ દોરજે, તો આંગળી લઈ દોરજે, બીજું મને જોઈતું નથી. ચાહું પ્રભુ તારી કૃપા, બીજું મને જોઈતું નથી. See, you and I, when we go to મંદિર,
વોટ ડુ વી ડુ? ભગવાન મારે આ જોઈએ છે, તું મને આ આપ, આ આપ, આ આપ. પણ શું ભગવાન મારે તું આપી શકે દુનિયાની વસ્તુઓ મારે કઈ નથી જોઈતી, પણ હું જો ઇન્દ્રિયના વશમાં આવી જાઉં, જો મારું મન દુનિયા તરફ દોડી જતું હોય અને હું લપસી જવાનો હોઉં, ભગવાન તું આવ અને મને પ્રોટેક્ટ કર. એ વખતે મારા મનને જાગૃત કરી દે, કઈક એવી અડચણ ઊભી કર કે એક ક્ષણ પણ હું વિચારી શકું અને મને પકડી લઉં કે હાય હાય હું આવું કરું છું, આવું મારાથી નહીં થાય. અને સી ધીસ ઇઝ વેર ભાવના ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણી સાધના અને ભાવના, સાધના મિનિંગ જે હું સાધન તરીકે વાપરું, સાધના કે જપ કરો એ કરે, પણ અગેન એન્ડ અગેન જ્ઞાન ગમે એટલું હોય. સી આપણામાં ઘણા લોકો કે આની ભક્તિને, જ્ઞાન અને ભક્તિ હંમેશા સાથે જાય, એક બીજા વગર રહી નહીં શકે. જ્ઞાન છે કે આત્મામાં જ આનંદ છે, પણ મારાથી એ દુનિયામાં રહેતી વખતે થતું ત્યારે ભગવાન તરફ ભક્તિ હોય કે હે કૃષ્ણ, લુક હું બધું સમજુ છું પણ કરી શકતો નથી અને મારે તારી મદદ જોઈએ છે. એવી રીતે ભગવાનના પગ પકડી રાખવાના કે કોઈ પણ હિસાબે હાથ અને પગથી દુનિયામાં ગમે તે વર્તન કરતા હો, પણ મેન્ટલી હોલ્ડ ઓન ટુ કૃષ્ણ કે કૃષ્ણ તું હંમેશા મારી સાથે રહેજે. સારું કરતો હું તો પણ સાથે, અને ખરાબ તો વિચાર પણ આવે કે યુ કમ એન્ડ સ્ટોપ મી રાઈટ ધેન એન્ડ ધેર. એ જ્યારે માણસના ત્યારે મત પરત હોય, નહીં તો આપણે બોલીએ કે મત પરત. અને એને માટે અગેન એન્ડ અગેન આઈ રિક્વેસ્ટ એવરીવન ઇન્ક્લુડિંગ ફોર માય સેલ્ફ, હું આમાં મને એક્સેપ્શન નથી કરતો, આપણે બધાએ જપ કરવો જ પડે. બે, શ્રવણ, મનન અને નિધિધ્યાસન. શ્રવણ એટલે તમારે સ્ક્રિપ્ચર્સ વાંચવા જ પડે. તમે કઈ પણ સીવન તમે રોમેન્ટિક નોવેલ વાંચો તો કયા વિચાર આવે છે? રોમાન્સના વિચાર આવે ને. તો તમે ભાગવત વાંચો, ગીતા વાંચો, રામાયણ વાંચીએ તો કેવા વિચાર આવે? સદવિચાર આવે. સો સ્ક્રિપ્ચરલ રીડિંગ ઇઝ અ મસ્ટ. કારણ કે ગુરુ મહાત્મા, સંત મહાત્મા ગમે એટલા હોય, કોઈ કામ નહીં લાગે. હું વાંચું અને હું જ્યારે મનન કરું પછી એવું નહીં થાય કે આ ફલાણા સંતે કહ્યું છે એટલે ખરું છે. હું કહું છું કે આ ખરું છે કારણ કે મારું મન ઇઝ કન્વિન્સ કે ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ થિંગ ટુ ડુ. રિમેમ્બર, યોર માઇન્ડ ઇઝ યોર ગુરુ. કારણ કે ફલાણા મારા ગુરુ છે એ પણ કોણ નક્કી કરે છે? આપણું મન જ ને. એટલે મનમાં સદવિચાર માટે રીડ સ્ક્રિપ્ચર્સ એવરી ડે. જે પણ તમને યોગ્ય લાગે, જે સમજી શકાય તે વાંચી મનન કરી અને ભગવાનને શરણે કે ભગવાન આ હું જે વાંચું છું એ મને પચી જાય અને એ પ્રમાણે મારું વર્તન રહે. એ પ્રમાણે અગેન અને અગેન યાચના કે ભગવાન યાચના કરવી જોઈએ કે હે ભગવાન મારે આ જોઈએ છે, જોઈએ છે, જોઈએ છે, અને યુ હેવ ટુ બી વિથ મી. અંદર ચોધાર આંસુ, યુ નો, કે ભગવાન આ જોઈએ છે. અને રિમેમ્બર, તમારું બાળક જ્યારે રડતું હોય ત્યારે માતા ત્રવી નથી જતી, અરે બેટા તું આ કરે છે. ઇવન ખાલી રાત્રે વાંચતા હોય પરીક્ષા વખતે, રાઈટ, તો તમે કહો બેટા ચા બનાવી આપું, તને આપું, તું વાંચે છે હું આ કરી આપીશ. ઇફ ઓર્ડિનરી મમ્મી જે દિવસમાં 4 વાર ગુસ્સે થતી હોય ને 4 વાર પ્રેમ કરતી હોય, ભગવાન જ્યારે હું ને તમે ખરેખર પ્રયત્ન કરતા હોઈએ, ડોન્ટ યુ થિંક કે હું ને તમે એક પગ આગળ મૂકીએ તો ભગવાન 9 ડગલા આગળ આવશે? પણ આપણે એક ડગલું આગળ વધતા નથી ને વધે તો શા માટે કે મને આ આપને ફલાણું કર, મારા સંજોગો બદલ. ઇન્સ્ટેડ ભગવાન સંજોગ એના એ જ રહેવા દે, પણ એ સંજોગનો સામનો કરવાની શક્તિ આપે. કારણ કે સંજોગ તો આજે ભગવાન ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક કે આજે તમને કોઈ પૈસા આપે તો તમે ચૂકવી દો, પાછા કાલે જોઈશે જ. એટલે ભગવાનનું સંજોગ નહીં બદલ મારા, પણ જે પણ સંજોગ મારા જીવનમાં લાવે તું મને શક્તિ આપ કે એનો હું સામનો કરી શકું. કારણ કે શક્તિ આવે તો સંજોગ ગમે તે આવે એની. એટલે અગેન એન્ડ અગેન રીડ, જપ અને ધ્યાન કરીને ભગવાનમાં જેટલી શ્રદ્ધા વધે એટલી વધારો કે ભગવાન હું તો અલ્પ છું, તું જ સર્વશક્તિમાન છે, તું જ મારો તારણહાર છે. નોટ કે હું તો આત્મા છું ને હું તો જાણું છું, હવે તો હું તો જ્ઞાની થઈ ગયો. હા, હે ભગવાન તારા વગર તો મારું કઈ જ પાર નહીં થાય. એ રીતે જ્યારે માણસ કન્ટિન્યુ કરે. રુચા એક ભજન ગાય છે. આઈ થિંક વી વોન્ટ ટુ સ્ટોપ હિયર. હિન્દી ભજન ચાલશે કરણભાઈ કે? દોડ છે, બધાને હિન્દી તો આવડે છે, નો પ્રોબ્લેમ.
બ્રહ્મ મુરારી સંસ્કૃતમાં આપણે શ્વાસ हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। शांति चाहक धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। शांति चाहक धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। मेल आपस में करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। दिव्य जीवन हो हमारा, तेरे यश गाया करें। दिव्य जीवन हो हमारा, तेरे यश गाया करें। तेरे यश गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। दूर हमसे कीजिए। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम एवरीवन।